وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو 10 مئی کی فتح کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو دشمن ہمیشہ یاد رکھے گا۔ دشمن نے 6 مئی کو بلا جواز پاکستان پر حملہ کیا اور کئی پاکستانی شہید ہوئے۔ پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ میں آج سب سے پہلے آپ کو 10 مئی 2025 کی عظیم فتح اور جیت کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ وہ فتح ہے جس نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ جب ہم پر بے جا الزام لگایا گیا، میں نے اعلان کیا کہ ایک عالمی کمیٹی بنائی جائے۔ ہمسایہ ملک نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ 6 مئی کو دشمن نے پاکستان کے خلاف حملہ کیا اور بے گناہ پاکستانی شہید ہو گئے۔ پاکستان کو اپنے دفاع میں کارروائی کرنی پڑی اور ایک جھٹکے میں دشمن کے 6 جہاز زمین بوس ہو گئے۔ صبح 2:30 بجے چیف آرمی سٹاف جنرل سید آصف منیر، ان کا مجھے فون آتا ہے۔ میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے ہم پر دوبارہ حملہ کر دیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ سید آصف منیر کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ فیلڈ مارشل آصف منیر نے اس جنگ کو لیڈ کیا۔ ان کی بری فوج کے جوانوں اور افسروں نے اپنی اعلیٰ ترین کارکردگی دکھائی اور ہمارے شاہینوں نے اور ایئر چیف ظہیر بابر نے، انہوں نے بہترین، ہمارے شاہینوں نے جھپٹ جھپٹ کر قابو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم پاکستانیوں آپ کو وہ فتح دی ہے کہ آج مغرب سے لے کے مشرق تک لوگ پاکستان کے جب سبز پاسپورٹ کو دیکھتے ہیں تو آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم سلام کرتے ہیں پاکستان کو۔ اسلامی دنیا کو آگے بڑھ کر امن کے لیے بات چیت کرنی چاہیے اور اپنا جو لوہا ہے وہ منوانا چاہیے۔ اگر ہم مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے تو جس طرح ہم نے 6 جہاز گرائے، یہ غربت کا خاتمہ بھی انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کو معاشی لحاظ سے قرضوں سے نجات دلوانی ہے تو خدائے بزرگوں برتر کی قسم ہے کہ یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے کہ ہم مل کر انشاءاللہ ہم وہ پالیسیاں بنا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ قرضوں سے نجات حاصل کریں گے، سرمایہ کاری کو آگے لے کے آئیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ ٹوٹل یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن بٹوین پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ، سیز فائر ہو چکی۔ اب ہم امن چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں اور پاکستان کے اندر بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں، سرمایہ کاری چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر، ہم پانی کے مسئلے کے اوپر، ہم ٹریڈ کے اوپر، ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہم بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ناٹ فرام اے پوزیشن آف ویکنیس، ہم برابری کی بنیاد پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ مسائل کشمیر کے اور دوسرے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کشمیریوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ غزہ میں جو اس وقت ظلم ستم کیا جا رہا ہے، 64,000 غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر بزرگ، مائیں، بہنیں، بچے شہید ہو گئے، ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، دوائیاں بند کر دی گئیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہم نے خود سے کئی گنا بڑے دشمن کو زیر کیا۔ بھارت سمجھتا تھا وہ اس خطے کا چیمپئن ہے۔ پاکستان نے 10 مئی کو بھارت کے تمام بیانیے کو زمین بوس کر دیا۔ آپ نے آپ سے کئی گنا بڑے دشمن کو زیر کیا جو کہ کلیم کرتا تھا کہ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر ہے، اس خطے کا وہ چیمپئن ہے، وہ ہیجمنی ہے اس کی سپرمیسی ہے کنونشنل۔ دیکھیں دونوں نیوکلیر آرم سٹیٹس ہیں، صرف جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ کنونشنلی اپنے آپ کو کلیم کرتے تھے کہ وی آر دی نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر آف دس ریجن۔ دیٹ myth is buried on 10th of May الحمدللہ۔ محمد شہباز شریف نے 2022 میں جو اقتدار سنبھالا، اس وقت پاکستان was at the verge of default. It was a macroeconomic again unstable country. میں سمجھتا ہوں کہ قوم میاں محمد شہباز شریف کی قیادت کو سلوٹ کرے گی کہ اس وقت پاکستان کو
डिफॉल्ट से बचाया। मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो गायब हो चुकी है। 33% से इन्फ्लेशन करीबन 5% करीब आ चुकी है। इंटरेस्ट रेट 22 से 11% आ चुका है। मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में आज पाकिस्तान दुनिया के सफारती नक्शे पे अपना इमेज फुटप्रिंट कायम कर चुका है। 2024 में मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान में शंघाई कॉरपोरेशन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का इज्तिमा हुआ, प्राइम मिनिस्टर तमाम आए और ये 27 साल के बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा खुशाइंद है। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। जनाब वज़ीर आज़म एग्रीमेंट साइन हुआ है। दिस इज अगेन ए लैंडमार्क अचीवमेंट बाय आवर लीडरशिप। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और मार्शल कासिम मुनीर साहब। शहबाज शरीफ के लिए अव्वल और आखिर जो है मुल्की मुफाद है और वो एक ऐसा पाकिस्तान तामीर करना चाहते हैं कि आने वाली नस्लें जो है उनकी हुकूमत के दौर को जो है याद करें। हिंदुस्तान को जो एक कंक्लूसिव किस्म बगैर किसी शक शुबे के वाशगाफ तरीके से जो इस तरह हमने उनको शिकस्त दी है उसकी कोई मिसाल हमारी 78 साल तारीख में नहीं मिलती। इलेक्शन के बाद जब हमारी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई, बेशुमार जो है मुश्किलात का हमें सामना था, जिसमें मुआशी मुश्किलात जो थी वो सरफहरिस्त थी। नहायत मेहनत के साथ प्राइम मिनिस्टर और हमारी मुआशी टीम ने और उसके साथ साथ जो है फील्ड मार्शल कासिम मुनीर साहब ने मुआशी महाज पे भी एक नहायत कामयाबी के साथ जंग का आगाज किया। ये एक किस्म की लाइफ लाइन है पाकिस्तान के लिए जो फॉरेन रेमिटेंस आप। और अब न्यूज़ अपडेट्स। न्यूज़ अपडेट्स बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म आज फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म डेविड लेमी ने अपने बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम और फ्रांस भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर रहे हैं। यही वक्त है कि गज़ा में जारी इसराइली जारहियत को रोका जाए। हम हमास के हक़ में नहीं हैं, लेकिन फ़लस्तीनी अवाम को इनका हक़ मिलना चाहिए। वाज़ेह रहे कि जुलाई में बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा था कि अगर इसराइल ने गज़ा में जारहियत जारी रखी तो बरतानिया फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा। पुर्तगाली हुकूमत भी आज बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेगी। एशिया कप में फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले का लम्हा आन पहुंचा। शहरी पुरजोश हैं और भारत की इबरतनाक शिकस्त के मुंतज़िर हैं। कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम पूरी तवानाई के साथ खेलने और भारतीय खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस से जवाब दे। मज़ीद जानते हैं मुल्तान से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शाहिद लोधी से। जी, एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान दूसरा मार्का अब होने जा रहा है। कुछ घंटे बाकी हैं और पाकिस्तान के जो शहरी हैं, खिलाड़ी हैं, उनमें बहुत जोश व खरोश पाया जा रहा है और वो तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस मैच में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। और हम जानते हैं जो मुल्तान के खिलाड़ी हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं और उनका क्या अंदाज़ा है और क्या कहना चाहेंगे। पाकिस्तान से तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह वो इस मैच में कमबैक करेगा और इंडिया को फिर से एक दफ़ा मुंह तोड़ जवाब देगा। और जो इस बार जब जीतेगा पाकिस्तान तो हम ऐसे बद इखलाकी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम भी जाएंगे, हैंड शेक करेंगे, क्योंकि हमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान इस बार उनको हराएगा और उनको मुंह तोड़ जवाब देगा और पाकिस्तान आज का मैच विन करेगा।